Hello friends, in this lecture 7 of rotational dynamics, we going to learn about the moment of inertia. It is analogous to mass in translation motion, and also find out the rotational kinetic energy of rotating body. Before going, I inform you, in description box I drop a link of my Telegram channel. Join that Telegram channel for my handwritten notes, educational information and updates of my channel. So let's get going. So first we find out the rotational kinetic energy of a rotating body, and for that we consider the rigid body. Suppose this is the any irregular shape rigid body, right? And this rigid body is revolving around about the axis which is perpendicular to this plane of the paper, and here the omega is the constant angular velocity of this rotating body. ठीक आहे, लक्षात येते काय सांगितलं ते, एक रिजिड बॉडी असेल आणि ती रिजिड बॉडी ओमेगा या कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटीने ह्या ॲक्सिस भोवती फिरत असेल. ठीक आहे, आता हा ॲक्सिस आपल्याला कसा इमॅजिन करायचा आहे, तर हा ॲक्सिस ह्या प्लेनला कसा आहे परपेंडिक्युलर असणार आहे, म्हणजे या पद्धतीने असेल. सपोज दिस डस्टर इज द एनी रिजिड बॉडी. नाउ वी रोटेट दिस डस्टर about this axis, and this axis is perpendicular to this plane of the paper like this, right? Now this body has the n number of particles. This body has the n number of particle, and which are denoted by suppose m1, m2 dash dash mn. These are the n number of particle which are situated at a distance, suppose r1, r2 dash dash rn from this axis of rotation, which are denoted like this. Suppose this is the first particle whose mass is m1, which is at a distance r1, right? Now we consider this is the second particle whose mass is m2, which is at a distance r2 from this axis of rotation, and here we consider the n number of the particle whose mass is mn, which is at a distance rn, right? हे m1 m2 dash आणि r1 r2 rn काय हे लक्षात आलं सर्वांच्या. आता ही जर बॉडी टोटल रोटेट होत असेल ह्या ॲक्सिस भोवती, तर हे पार्टिकलसुद्धा काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. पण ती पार्टिकलची जी रोटेट होण्याची जी मोशन असेल ती कशी असेल, सर्क्युलर मोशन असेल. आता फॉर एक्झाम्पल पहा, हा डस्टर कन्सिडर केला आणि हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असेल, आणि एक पार्टिकल जर आपण या ठिकाणी कन्सिडर केला, तर हा पार्टिकल काय होणार आहे, बरोबर ह्या एवढ्या डिस्टन्समध्ये, म्हणजे ही त्याची रेडियस राहील आणि हा सर्क्युलर मोशनमध्ये असं फिरून येईल इकडे. ठीक आहे, बॉडीचा शेप काय असेल तो मॅटर करणार नाही, फक्त त्याची पोझिशन ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून फिक्स असेल. त्यामुळं याची जी काय याचा जो काय पाथ असेल तो कसा असेल, सर्क्युलर पाथ असेल. हे ते लक्षामध्ये. मग त्या सर्क्युलर पाथची रेडियस किती असणार आहे, तर त्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून त्या पार्टिकलचा असलेला डिस्टन्स असणार आहे. ठीक आहे, मग सपोज we know that if the radius is changed at that time, its linear velocity is also changed. बरोबर, जर त्या पार्टिकलची रेडियस जर चेंज झाली तर त्याची लिनियर वेलोसिटी चेंज होणार आहे, कारण आपण अँग्युलर वेलोसिटी कॉन्स्टंट पकडलेली. ठीक आहे ना. आता अँग्युलर वेलोसिटी जर कॉन्स्टंट असेल तर रेडियस चेंज झालं, चेंज काय होणार आहे, तर लिनियर वेलोसिटी चेंज होणार आहे. एक फॉर्म्युला आपण शिकलेलो होतो पहा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, राईट. इन दिस केस v इज द लिनियर वेलोसिटी, r is the radius of that circular path, and omega is the angular velocity. Now in this condition omega is constant. ओमेगा काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. आता ओमेगा जर कॉन्स्टंट असेल आणि आर जर चेंज झाला तर काय चेंज होणार आहे, व्ही चेंज होणार आहे. आता व्ही चेंज होताना जर इफ आर इज इन्क्रीजेस ॲट दॅट टाइम व्ही इज ऑल्सो इन्क्रीजेस, राईट. सो हियर each particle has different linear velocity, right? Each particle has different linear velocity. Suppose this is the direction of linear velocity v1, here we get vn, and here we get the v2. ठीक है, डायग्राम लक्षात आली. सो फर्स्ट ऑल द पार्टिकल्स हैज द सेम एंगुलर स्पीड बट द डिफरेंट लिनियर स्पीड, एंड दैट डिफरेंट लिनियर स्पीड इज डिनोटेड बाय सपोज v1 is equal to r1 omega, where v1 is the linear speed of the particle whose mass is m1 and which is at a distance r1 from the axis of rotation. Now the second particle has the velocity v2 is equal to r2 omega, and suppose we consider the n number of the particle has velocity vn which is equal to rn omega. ठीक आहे, फर्स्ट इक्वेशन लक्षात आलं कसं घेतलंय. सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1.
Now, what is the translational kinetic energy of the each particle? We know that the translational kinetic energy is half mv square. So the first particle has the translational kinetic energy. Here we write the translational kinetic energy of each particle. So first particle has the translational kinetic energy is denoted by, suppose, ke1, which is equal to half, whose mass is m1 and velocity is v1 square, right? The first particle has the kinetic energy half m1 v1 square. Now by using this equation number 1, v1 is equal to r1 omega, right? Therefore the translational kinetic energy becomes half m1 v1 is equal to r1 omega. So here we write r1 square omega square, right? But this is the translation kinetic energy of the particle first. Now the second particle has the translation kinetic energy. Kinetic energy of the second particle is equal to half m2 r2 square omega square. लक्षात आलं, इथं v2 स्क्वेअरच्या ऐवजी काय पुट केलं असेल, r2 ओमेगा पुट केलं असेल. नाउ सिमिलरली द लास्ट पार्टिकल हॅज द कायनेटिक एनर्जी हाफ mn rn स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर, राईट. मग दिस इज द सपोज इक्वेशन नंबर 2. ठीक आहे. मग फर्स्ट आणि सेकंड इक्वेशन व्यवस्थित लक्षात आलं. कायनेटिक एनर्जी प्रत्येक पार्टिकलची आपण कशा पद्धतीने घेतलेली आहे ते. नाउ द रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी of this object or this body is the sum of all the individual translation kinetic energy of each particles, right? Here we write down the rotational kinetic energy of this rigid body is equal to the algebraic sum of all the kinetic energy or the individual kinetic energy of each particle. So the rotational kinetic energy becomes rotational kinetic energy is equal to kinetic energy of each particle. कायनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल म्हणजेच काय घेणार आपण, प्रत्येक कायनेटिक एनर्जीची, प्रत्येक पार्टिकलच्या कायनेटिक एनर्जीची सम घेणार आहोत. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस कायनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल अँड डॅश 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 द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द लास्ट पार्टिकल विच इज डिनोटेड बाय n, राइट. मग देयरफॉर by using equation number 2, what we get, the rotational kinetic energy is equal to half m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega square plus dash 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 plus last particle half mn rn square omega square. पाहता व्यवस्थित पहा ह्या इक्वेशनमध्ये हाफ आणि ओमेगा स्क्वेअर प्रत्येक टर्ममध्ये असतील म्हणजे ते कॉमन घेता येईल. मग राहिली सम कशाची, तर m1 r1 स्क्वेअर m2 r2 स्क्वेअर आणि ते mn rn स्क्वेअर. सो दिस इक्वेशन बिकम्स हाफ इज कॉमन, राईट, अँड द रिमेनिंग टर्म्स इन ब्रॅकेट इज m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस डॅश 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 प्लस mn rn square, and here we write down the omega square is also common. Here we get omega square. Now this m1 r1 square plus m2 r2 square plus dash 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 mn rn square is denoted by, suppose, I. That means the kinetic energy becomes, kinetic energy is equal to half I omega square, and where I is equal to what, I is equal to summation of I is equal to 1 to n mi ri स्क्वेअर. म्हणजे इथं आपण काय कन्सिडर केलं आहे, nth पार्टिकलची जी काय असेल ती सम घेतलेली असेल. मग ती सम कशाची असेल, तर त्या प्रत्येक पार्टिकलचं मास आणि त्याचं ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून असलेलं अंतर आहे त्याचं स्क्वेअर केलेलं असेल. ठीक आहे, ही सम असेल. नाउ व्हॉट इज दिस I? I इज नथिंग बट दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट रोटेटिंग बॉडी. I म्हणजेच काय घेणार आपण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी. नाउ कंपेअर दिस इक्वेशन विथ ट्रान्सलेशन कायनेटिक एनर्जी. मग काय करूया, हे जे काही कायनेटिक एनर्जीचे इक्वेशन आले ते ट्रान्सलेशन कायनेटिक एनर्जीचे इक्वेशन बरोबर कंपेअर करूया. हे इक्वेशन समजलं इथपर्यंत. मग आता पहा, सपोज द मास ऑफ दिस बॉडी
सपोज मास ऑफ दिस बॉडी इज कॅपिटल एम. ह्या बॉडीचं मास किती मानलं आपण, कॅपिटल एम ह्या बॉडीचं जर मास असेल तर याची टोटल ट्रान्सलेशन कायनेटिक एनर्जी किती असेल, ट्रान्सलेशन कायनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी इज half mv square, where v is the velocity of this total body, right? This is the linear velocity. Now according to rotational kinetic energy, rotational kinetic energy किती आलेली आहे, ती आली half I omega square. Now compare these two equation. Here half is the constant, now this linear velocity and this is the angular velocity, right? This is the linear velocity in linear motion or translatory motion, and omega is the angular velocity, that means body is revolving around itself. So these are the two velocities. Now m is analogous to I here, m is analogous to I, where m is nothing but the mass of that body. m म्हणजे काय असेल, त्या बॉडीची मास असेल. मग आता I म्हणजे काय असेल, आता पहा लिनियर मोशनमध्ये मास म्हणजेच आपण काय घेत असतो, त्या बॉडीची इनर्शिया असते. पहा मराठीमध्ये त्याला आपण जडत्व म्हणतो, मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला, जडवतो. आता इनर्शिया ही आपण कशात घेतली आहे, लिनियर मोशनमध्ये. मग रोटेशनल मोशनमध्ये आय सुद्धा काय असेल, इनर्शियाच असेल, म्हणून त्याला आपण काय नाव दिलं आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता हा इनर्शिया टर्म जे आहे ते आपण थोडक्यात व्यवस्थित समजून घेऊया, आणि त्याचा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात आला असेल, आय इज इक्वल टू m1r1 स्क्वेअर प्लस m2r2 स्क्वेअर प्लस डॅश 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 mn स्क्वेअर, म्हणजे काय ऑल पार्टिकल्ससाठी घेतलेला असतं. सो व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला काय डिफाईन केला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आय. दिस फॉर्म्युला बिकम्स m1r1 स्क्वेअर प्लस m2r2 स्क्वेअर प्लस डॅश 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 mnrn स्क्वेअर. Here we consider there are the n number of particles whose masses are m1, m2 dash dash mn, and they are at a perpendicular distance from the axis of rotation, which are denoted by r1, r2 dash 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 rn, right? Now symbolically this is denoted as I is equal to summation of I is equal to 1 to n m1 mi ri square. ठीक आहे. मग हा फॉर्म्युला तयार केला. बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला we define or we prepare the definition of this moment of inertia, or shortly which is denoted as mi or the moment of inertia. Now what is the definition of this moment of inertia? The definition कशी करणार पहा, ह्या फॉर्म्युलाकडे जर तुम्ही बारकाईने पाहिलं तर ह्या प्रत्येक टर्मची ती सम घेतलेली आहे, मग तेच आपल्याला फक्त डिफाइन करायचे. what is the definition? It is the defined as the sum of the product of, it is defined as the sum of the product of mass of each particle, and square of the perpendicular distance, from the axis of rotation of the revolving rigid body. ठीक आहे. डेफिनेशन लक्षात आली कशी घेतलेली आहे, याच फॉर्म्युलावरून डेफिनेशन तयार करायची. It is defined as the sum of the product of mass of each particles and square of the perpendicular distance from the axis of rotation of the revolving rigid body. ठीक आहे. Now what is the SI unit and dimension? SI unit and dimension काय असेल, फॉर्म्युलावरून सांगा. SI unit काय असणार आहे, here we get m is the mass and r is the distance, so SI unit becomes kilogram meter square, right? SI unit is kilogram meter square. Now what is the dimension? Dimension काय असेल, we know that dimension is denoted in LMT, length, mass and time. Here we get length which is in 2 times, so we get L2, m1 mass is there and t0 because there is no time, so dimension becomes L2 m1 t0. ठीक आहे, सिंपल आहे. आता हे झालं बाय मॅथमॅटिकल और दी मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला. नाउ व्हॉट इज द फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे थोडक्यात आपण काय घेतलंय, रोटेशनल मोशनमध्ये बॉडीला रोटेशनल मोशनमध्ये फिरवण्यासाठी आपल्याला जे कष्ट लागणार आहे ती क्वांटिटी म्हणजे आपण काय एक्सप्लेन केली, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणून एक्सप्लेन केली. आता ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावर डिपेंड असेल, राईट? दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जनरली डिपेंड्स अपॉन इट्स इंडिव्हिज्युअल मास, म्हणजे त्या बॉडीचं मास काय असेल त्यावर ती डिपेंड असणारच आहे, कारण ती इनर्शिया आहे म्हटल्यानंतर. ठीक आहे. आणि सेकंड काय असेल, MI RI स्क्वेअर जे घेतलं ते काय इंडिकेट करत होतं,
इट इज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दिस मासेस ऑफ दी ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दॅट बॉडी. म्हणजे काय, त्या बॉडीचं ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून पार्टिकलचं डिस्ट्रीब्युशन कसं केलेलं आहे, म्हणजे मासचं डिस्ट्रीब्युशन कसं केलं असेल त्यावर पण डिपेंड असेल. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जनरली डिपेंड्स अपॉन इट्स इंडिव्हिज्युअल मास अँड द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दीज मासेस अबाउट द गिवन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, राईट. तर फॉर एक्झाम्पल पहा, आपण या पद्धतीने एक रिजिड बॉडी कन्सिडर केलं, म्हणजे हा डस्टरच थोडक्यात या पद्धतीने असेल. मग ह्या ॲक्सिस भोवती जर आपण ह्या डस्टला जर फिरवायचं असेल, म्हणजे थोडक्यात या पद्धतीने जर फिरवायचं असेल, तर त्यावेळेची मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती म्हणूया आपण, I1. ठीक आहे. मग आता याचे जर दोन पार्टिकल कन्सिडर केले, एक पार्टिकल इथं असेल आणि एक पार्टिकल इथं असेल, हे दोघांचं अंतर इकडं R1 मांडलं आणि इकडचं R2 मांडलं. ठीक आहे. आणि इकडची M1 मास आणि इकडे किती असेल M2. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असेल याची, M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर. सेम डिस्ट्रीब्युशन असेल ह्या बाजूला, बरोबर. डिस्ट्रीब्युशन कसं असेल, सेम असेल. आणि आता हाच ॲक्सिस ऑफ रोटेशन जर मी या ठिकाणी पकडला, म्हणजे हा जर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असेल, तर एक पार्टिकल इथे घेतलं आणि दुसरा पार्टिकल इथं असेल. म्हणजे याचा डिस्टन्स R1 म्हणूया आणि ह्याचा डिस्टन्स किती असेल, हे R1 डॅश म्हणूया आणि हा R2 डॅश म्हणूया. ठीक आहे. आता R1 डॅश, मग ह्यानुसार फॉर्म्युला काय तयार होईल, M1 R1 डॅश स्क्वेअर प्लस M2 R2 डॅश स्क्वेअर. ठीक आहे. मग आता दोन्ही फॉर्म्युलांचा विचार करा. हा म्हणला आपण I1 आणि हा म्हणूया I आणि हा म्हणूया I डॅश. आता दोघांमध्ये कोणती व्हॅल्यू जास्त असेल, म्हणजे थोडक्यात ही बॉडी जी आहे, हा डस्टर कोणत्या ॲक्सिस भोवती फिरवायला आपल्याला जास्त कष्ट लागणार आहेत. ठीक आहे. इकडच्या बाजूला सेम मास, इकडं पण सेम मास असेल, म्हणजे युनिफॉर्म असेल दोन्ही बाजूला, तर इथं रोटेट करायला एकदम सोपं असणार आहे. आणि इथे रोटेट करायला काय होणार आहे, ही बॉडी पूर्ण इकडच्या बाजूने अशी रोटेट करावं लागेल. म्हणजे इथं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन जर असेल, तर ह्या बाजूने ह्या अशा पद्धतीने रोटेट करावं लागेल. म्हणजे ॲक्सिस भोवती मासचं डिस्ट्रीब्युशन काय जास्त लांब अंतरावरती असेल, म्हणजे आरची किंमत जास्त असणार आहे. म्हणजे इथं काय असेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डॅश इज ग्रेटर दॅन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. इथे लक्षामध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ह्या बॉडीची जास्त असेल, ह्या कंडिशनमध्ये जास्त असेल या कंडिशनपेक्षा. ठीक आहे ना. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता तुमच्या लक्षात आलं असेल कशावरती डिपेंड असेल, तर ते डिपेंड कशावर असणार आहे, त्या बॉडीचे टोटल मास किती आहे त्यावर डिपेंड असेल. आणि त्या बॉडीचे जे मास असेल ते त्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या भोवती कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट केलं असेल त्यावरती डिपेंड असेल. ठीक आहे. मला वाटतं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा टर्म तुम्हाला व्यवस्थित समजला असेल. त्यानंतर जर आता बॉडी जर रेग्युलर शेप असेल किंवा होमोजिनियस बॉडी असेल, आता हा जर स्क्वेअर जर घेतला आपण या पद्धतीने, ठीक आहे ना, किंवा सर्क्युलर डिस्क घेतली, रिंग घेतली, तर ह्यांचं शेप कसं आहे, एक होमोजिनियस शेप असेल. ठीक आहे ना, कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन असेल मासचं. तर मग अशा कंडिशनमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल त्यावेळेस I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ R स्क्वेअर DM, राईट. इंटिग्रेशन ऑफ R स्क्वेअर DM. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the homogeneous rigid body and which is obtained by using the integration. तर मित्रांनो, डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे, त्यावर क्लिक करून तो चॅनल जॉईन करा. लवकरच तुम्हाला ह्या चॅप्टरच्या PDF नोट्स त्या ठिकाणी मी देईल. आणि कमेंट्समध्ये मला नक्की कळवा कोण कोण सिरियसली अभ्यास करते या चॅनलच्या माध्यमातून. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.